یہ تو سمجھا ہی نہیں تجھے کتنی بڑی سزا ملی ہے؟ تو نے سوچا ہی نہیں ہے کہ تو نعت پڑھ رہا تھا اور اتنی دیر تیری زبان پہ رہی جب تک پیسوں کی بارش ہوتی رہی؟ تو سمجھا ہی نہیں کہ تو صرف اس مرید سے راضی ہے جو نوٹ لے کے آتا ہے؟ نیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ تیرے لیے سزا نہیں کہ جس دن گاہک زیادہ آئے تو نے نماز ہی چھوڑ دی؟ یہ سزا نہیں تیرے لیے؟ تو سمجھا ہی نہیں اس بات کو؟ اللہ سزا دیتا ہے۔ تو نے اولاد مانگی، رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، عبادت کے معاملے میں بھی، ریاضت کے معاملے بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری۔ چھوڑ دیں اس کو، کچھ دیر کے لیے نکلا کریں، کچھ دعائیں خالص مانگیں جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے۔ دنیا داری چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے۔ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے۔ اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، میں پیسے لوں گا۔ حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، مجھے آپ یہ دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا، فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے۔ یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا۔ میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا ہوں، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور بھسا دیا دنیا میں۔ یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی؟ اور کارخانے بڑھ گئے تیرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ، تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر۔ فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا۔ کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا۔ آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آجا روٹی کھا لیں۔ 3 روٹیاں منگائیں، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے۔ رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسی سلول قلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکرو
सिपाह में, कहते हैं ना तलवार में, न तीर में, न लश्कर में, न फौजों में, न तैगो तीर में, न लश्करों सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में। तीसरी रोटी किधर है? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। फरमाने लगे तुझे पता है पर तू बता नहीं रहा। कहने लगा मुझे तीसरी रोटी का पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक हरनी जा रही थी, उसके साथ 2 बच्चे थे। आपने एक बच्चा पकड़ा, उसको ज़िबा किया, लकड़ी जलाई, उसको भूना, उसको भी खिलाया, खुद भी खाया, हड्डियां जमा कर दी। जब वो हड्डियां, इस पहलू को जरा समझिएगा, जब खा बैठे हड्डियां जमा, वो हरनी भी खड़ी है, दूसरा बच्चा भी खड़ा है। एक बच्चा का ज़िबा करके खा लिया, दूसरा खड़ा है। जब पेट भर लिए, वो भी डकार लेने लगा सामने, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हड्डियों से कहने लगे चलो उठ जाओ अल्लाह के हुक्म से। हरनी का बच्चा फिर से जिंदा हो गया, वो चला गया, माँ उसको साथ लेकर रवाना। फरमाने लगे देख अल्लाह ने मुझे मौजज़ा दिया है, हमने खा भी लिया है और बच्चा चला भी गया है, हमारे पेट में है भी, और अब तो बता दे रोटी किसने खाई है। कहने लगा जी मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ लेके बढ़े तो दरिया के ऊपर, पानी के ऊपर पैदल चलने लगे, दरिया पार कर गए। फरमाने लगे तू पानी पे चलता रहा है, सारा पानी क्रॉस कर गया है तो डूबा नहीं, अब बता दे रोटी किसके पास है। कहने लगा नहीं पता, मुझे पता। अल्लाह अकबर, वो क्या खूब लफ्ज कह गए। सज्जादा नशीन हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बेकदरा कुछ कदर न जाती, खीती खूब तसल्ली हूँ, ए दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्तेयां दे गल टल्ली हूँ। सारा दरिया इतना बड़ा, देखते हैं लोग जो आते हैं ना दरवेशों के पास, बड़े रंग देखते हैं पर बदलते नहीं, रंग बड़े देखते हैं पर अपने आप को तब्दील, ओ बांझ फकीरों किसे नहीं मारे आए हुई चोर अंदर दा हुआ। देखते बड़ा कुछ है, बदलते नहीं। ना बदला। हजरत ईसा कहने लगे मनवा के मैं भी छोड़ूंगा, तू मानेगा। आपने ना रेत इकट्ठी की, रेत 3 हिस्सों में रेत जमा कर ली और फिर उस पर कुछ पढ़ के फूका तो वो सोना बन गई। 3 ढेरियां थी रेत की, फूका तो सोना बन गई। आप फरमाने लगे ये सोना तेरा, एक ढेरी तेरी, एक मेरी, और तीसरी उसकी जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहना जी मैं ही खाधी, मैं नहीं खाई। ये तीसरा उसका हिस्सा जिसने तीसरी, कहने लगा मैं नहीं खाई है, मान गया। जरा बात को समझे, पानी पे पैदल चला है पर माना, दुनियादार है ना, माना नहीं। हरनी का बच्चा जिंदा होता देखा है पर माना, दुनिया काबू आने लगी या तो मान गया है। कहने लगा जी मैं नहीं खाई है। फरमाया ओ भले मानस, तुझे कहा था दुनियादारी ना करना, तुझे जनाबे ईसा की सोबत मिलेगी, पर तू तो एक रोटी पे रह गया यार। कहाँ दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली, कहाँ रह गया। हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक शख्स ले गया टांगे पे बिठा के, टांगे पे। गुलाम रसूल मेहर साहब ने लिखा है कि वो टांगे पे बिठा के ले गया और ले जाके ना, तो मियां साहब जी हुजूर ये जमीन भी मेरी है, ये भी मेरी है, वो भी मेरी है, ये भी मेरी है। बड़ी उसने तफसील सुनाई तो मियां साहब फरमाने लगे बस कर यार, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ कि तेरा बड़ा कुछ है, बस कर। कहने लगा हुजूर नहीं, ये भी तो मैंने थोड़ी दिखाई है, और भी मेरे पास बड़ा कुछ है। तो आप फरमाने लगे ये बता तुझसे पहले किसके पास था। चुप कर गया। फरमाया उससे पहले किसके पास था, चुप कर गया। क्या खूब फरमाया, क्या दरवेशों का कहने का अंदाज है, क्या खूब रंग है, और तशबीह किस तरह की आला देते हैं। दानशमंदा दा कम नाही, दिल दुनिया नाल लाना, इस वोटी कई खामंद कीते, जो कीता सो खाना। इस वोटी कई खामंद कीते, जो कीता। ये दुकान मेरी है तो पहले किसकी थी, उससे पहले किसकी थी। ये गाड़ी मेरी है तो उससे पहले किसकी थी साहब, ये किसी न किसी की थी, और तेरे बाद भी किसी न किसी की हो जाएगा। इस वोटी कई खामंद की, जो कीता सो। हजरत ईसा कहने लगे तूने एक पैगंबर की सोबत जाया कर दी सिर्फ दुनियादारी के लिए।
फरमाने लगे मैंने क्या करना है सोना, तू तीनों के तीनों डेरियां तू ही रख ले, तेरी हैं, पर तूने ज्यादती की, तूने कीमत नहीं डाली हमारी सोबत की। आप उठ के चले गए। सहरा का इलाका था, वो शख्स वहीं बैठा था, अभी समेट ही रहा था कि दो डाकू आ गए, तलवारें पकड़ी हुई हैं। कहने लगे चल दौड़ जा, सोना मारा है, तू किधर से आ गया? मिन्नत की, कहने लगा चलो मेहरबानी करो, 3 हिस्सों में है, 2 ले लो, एक तो मुझे दे दो, एक तो दे दो। मिन्नत करने लगा, वो मान गए। कहने लगे चलो ठीक है। दोस्ती कर ली, नाम पता पूछ लिया, गुफ्तगू होने लगी। थोड़ी देर बैठे तो एक दूसरे से फ्रैंक हो गए, बेतकल्लफी शुरू हुई। तो कहने लगे भूख बड़ी लगी है, रोटी तो लाओ। एक को भेजा, डाकुओं में से एक को भेजा खाना लेने, और खाना लेने चला गया। अब ये दोनों पीछे रह गए, एक वो रोटी खाने वाला और एक डाकू। तो आपस में कहने लगे यार ये तेरा पूछता है वो रोटी खाने वाला, तेरे इसके साथ क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, डाकू डाकू सज्जन है। कहने लगे ऐसे ही इतना सोना इसे दे रहे हो, आता है तो दोनों पकड़ के मार देते हैं इसको, और सोना दोनों आधा आधा बांटते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरा कौन सा चचा का बेटा है, छोड़ो। वैसे इस दौर में चचा के बेटे भी पकड़ ही लेते हैं अगर कभी मसला बन जाए तो। चलो जी, फैसला हो गया। अब वो जो गया वो भी तो दुनियादार था ना, उसने खाना खरीदा तो उसने कहा मेरा कौन सा इनसे यराना है। उसने रोटी में जहर डाल दिया। उसने कहा मैं इनको मारूंगा और सारे सोने पे कब्जा करूंगा। हुब्बु दुनिया रासतुम मिन कुल्ल खतिया, हर बुराई की जड़ है। वो खाना लेके आया, अभी उसने रखा ही था, दोनों ने हमला कर दिया, पकड़ा और मार डाला। वो मर गया। अब ये मजे से बैठ के रोटी खाने लगे। सैर हो के पेट भर के रोटी खाई, चंद लम्हे गुजरे तो धड़ाम से रूह परवाज कर गई। हजरत ईसा 1 घंटे के बाद गुजरे।